संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी, मुद मंगल में संत समाज, आदरणीय भक्त सज्जनों, नेमी प्रेमी बंधु, भक्तिमती माताओं, बहनों, बाल गोपाल, आज ये शुभ गांव कलारानी मुकामे खूबे सेवाभावी, खूबे श्रद्धालु एवं अपना भक्त श्री गोपाल भाई रजा भाई તેમના ઘર આંગણે ખૂબ સુંદર ભોજન ભજન સત્સંગ એવા કાર્યક્રમ આયોજન કરવામાં આવ્યો છે તે બદલ એમના ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે ગોપાળભાઈ રજાભાઈ અશોકભાઈ ગોપાળભાઈ જસોદાબેન અશોકભાઈ સહપરિવાર મળી અને આ સુંદર ભજન કીર્તન આયોજન કર્યું છે। આ કાર્યક્રમ છે गोपाळभाईना सुपुत्र छे अशोकभाई तथा जसोदाबेन सुपुत्र छे दिव्यांग कुमार तेमना या बाबरी निमित्ते कार्यक्रम राखवामां आव्यो छे। खूब खूब धन्यवाद कहेवाय सदगुरु कबीर साहेब जी असीम कृपाथी माता पिताना आशीर्वाद गुरु संत भगवाननी दुआ दयाथी आज आ सुंदर कार्यक्रम आयोजन करवामां आव्यो छे। गुरु गादीमांथी आमंत्रण आपी संतों बोलाववामां आव्यो छे। तेमां सगा संबंधी भक्त सज्जनों दरेकने आमंत्रित करवामां आव्यो। आमंत्रण मान आपी मोटी संख्या में हाजरी आपी ते बदल दरेकने खूब खूब धन्यवाद छे। दिव्यांश कुमार खूब ज पवित्र आत्मा छे। पूर्वजनों में खूब सुंदर सत्कर्म कर्यो छे, पुण्यने काम कर्यो छे, तो आज एना मनुष्य अवतार मळ्यो छे અને મનુષ્ય જીવન કે અંદર में એમના જીવન में प्रथम प्रसंग છે અને પ્રથમ शुरुआत प्रसंग के अंदर में संतोनी आशीर्वाद सत्संग भजन दुआ दया एवं कार्यक्रम एना नाम पर उजवવામાં આવી રહ્યો છે। खूब खूब धन्यवाद कहेवाय। आज बाळकना खूब सगा संबंधी मेहमानों चंदन वंदन करवामां एना तरफथी खूब दान पुण्य कर्या, साथे साथे आशीर्वाद पण आपवामां आव्यो छे। आ विधि छे आपणे ना बाबरीन कार्यक्रम कहेवामां आवे छे, पण वास्तव में चौल क्रिया पण कहेवामां आवे छे, पुत्र रत्न पण कहेवामां आवे अने आ कार्यक्रम छे ने संस्कार विधि पण कहेवामां आवे छे। बाळकने घणुं बधुं चीजों शीखवा मळे छे, जानवा मळे छे आ प्रसंगमांथी अने एना पछी घणुं बधुं जीवन कंदर में प्रसंग आववाना छे, पण आ प्रथम शुरुआत जे करी छे जीवननी ए संतोना आशीर्वादथी संतोना सानिध्यमांथी ए आत्माने खूब खूब धन्यवाद छे। आपणे जाणीए छीए के बधाने चंदन वंदन करवामां नहीं आवतो, पण आ बाळक खूब दिव्य आत्मा कहेवाय। बचपन में संतों संग मळ्या, आशीर्वाद मळ्या, महापुरुषों आशीर्वाद मेळ्यो छे। साहेब ने प्रार्थना करी कि भाई एमना जीवन खूब सुखमय शांतिमय तेमज मंगलमय बनी रहे, कोई सारा व्यक्ति बने, महान व्यक्ति बने एवं मंगल कामना करीए छीए। भजन सत्संग कईक ने कईक निमित्ते होय त्यारे संतों दर्शन थाय छे, भजन लाभ मळे, सत्संग लाभ आपणे मळता होय छे। आ एक निमित्त कार्यक्रम छे। कोई मकान निमित्ते कार्यक्रम राखे छे तो भाई कोई गाड़ी निमित्ते, कोई लग्न निमित्ते, कोई बोर निमित्ते, पण आ कार्यक्रम छे बाळकना निमित्ते छे। एना जीवन के अंदर जो बाळक आव्यो छे एमने खुशी थयो छे। आ खुशीना कारणे आ राखवामां आव्यो छे। घणी वखत જ્યારે કહેવામાં આવે છે કે ખુશી માટે આપણે મહેનત કરીએ છીએ પણ ખુશી નથી મળતો આપણને, પણ ખુશ થઈને આપણે જો કામ કરીએ તો ખુશી પણ મળે છે અને આનંદ પણ મળે। કોઈ પણ કામ કરો તો ખુશ થઈને કરો, દુઃખ થઈને નહીં, દુઃખી થઈને કોઈ પણ કામ નહીં કરવાનું, ખુશ થઈને કામ કરવાનું। અને આદમી ખુશી છે એ ખબર કેવી પડે, એના ચહેરા ઉપરથી ખબર પડે। આનંદ છે એ આનંદ એના ચહેરા ઉપરથી મુખમાંથી ખબર પડે, મુખમંડલમાંથી ખબર પડતો હોય છે।
ત્યારે મહાપુરુષે કીધું છે કે ભાઈ ખુશ થઈને કામ કરો. ખુશી માટે તો આદમી મહેનત કરે ને. હવે સંસારમાં જે પણ કંઈક મહેનત કરે છે તો ખુશી માટે જ કરે ને. દુઃખ માટે તો કોઈ નહીં કરતા કે ચલો મારે જીવન અંદર દુઃખ આવે એના માટે કોઈ નહીં મહેનત કરતા. અને કોઈના પણ મનુષ્ય માત્ર નહીં પણ પ્રાણી માત્ર જ કોઈનો દુઃખ પ્રસંગ નથી. સુખેદ પ્રસન્ન છે, આનંદ પ્રસન્ન છે, એના નામ પ્રસન્ન છે. મનુષ્ય તો ખરા પણ પશુ પ્રાણી છે એના પણ સુખની ઈચ્છા હોય, એની પણ સુખની ચાહના હોય છે. પછી મનુષ્યને તો શું કહેવામાં આવે? મનુષ્ય તો ઘણી બધી ઈચ્છા હોય, ઘણી બધી ઈચ્છા હોય. સાયકલ હોય, પેદલ ચાલતા હોય તો કે સાયકલ મળી જાય તો બહુ સારું. સાયકલ મળી જાય તો 2 વ્હીલ ગાડી હોય તો બહુ સારું. 2 વ્હીલ મળી જાય તો 4 વ્હીલ હોય તો બહુ સારા. 4 વ્હીલ મળી જાય તો પછી કંઈક ભાઈ એના કરતા કે ઉપર ઉડે તો સારું. ઉપર ઉડતા થઈ જાય પછી છેલ્લી ઘડી અને કંઈક ને કંઈક આગળ જતા હોય છે. મકાન પણ એ પ્રકારની થોડા બહુ ધન સંપત્તિ હોય તો ભાઈ 100 રૂપિયા હોય તો 1000 મળે તો સારું, 1000 મળે તો 5000 મળે સારું, લાખ મળે સારું, કરોડ મળે સારું, અરબ ખરબ મળે તો સારું. ઘણા પ્રકારની ઈચ્છા તમન્ના હોય છે. સુખના માટે મહેનત કરે ને. હવે સુખના માટે આજે પણ આ બાળકને લગ્ન પ્રસંગ કર્યા પછી પ્રથમ સુખ સંસાર અંદર મેં જ્યારે દંપતી જીવન જીવવામાં આવે છે તો બાળક આવે એ પ્રથમ સુખ ગણવામાં આવ્યો. અને રત્ન પણ કહેવામાં આવ્યું. શું કહેવામાં આવે છે? રત્ન પણ કહેવામાં આવ્યો. આ પુત્રને છે રત્ન કહેવામાં આવ્યો. આજે તિજોરી અંદર મેં સોના ચાંદી દાગીના રૂપિયા પૈસા છે એના સાવચેતી માટે યા તો એના રક્ષા માટે ત્યાં મૂકવામાં આવે. એની કેટલી બધી આપની કિંમત છે. પણ બાળકને પણ કહેવામાં આવ્યો છે કે આપણે એક રત્ન સમાન છે. શું છે? રત્ન છે. એના જતન કરો. શું કહે છે? એને જતન કરો. અને એના તમે જતન કરશો તો ભવિષ્યમાં કામ લાગવાનો. કેમ કે બાળક છે એ ભવિષ્યના માટે દીપક સમાન છે. એના માટે બાળકના રત્ન કે સમાન ગણવામાં આવ્યો છે. રત્ન સમજીને તમે એને જતન કરો. શું કહે છે? ને જતન કરો. જતન એટલે માવજાત. કોઈ પણ વસ્તુને આપણે જતન કરીએ ને એ પ્રકારે એની પણ જતન કરો. એના સુંદર સંસ્કાર આપો. સંસ્કાર આપો એમ તો 7 વર્ષ જ્યારે થાય ત્યારે કહેવામાં આવે છે એના સંસ્કાર વિધિને ચાલુ કરી દેવું જોઈએ. એમ તો આપણે અહીં નિયમ નથી. બાકી 6 દિવસ અંદર મેં છઠ્ઠી કરવામાં આવે. શું કહેવું? છઠ્ઠી 6 દિવસ અંદર મેં છે ને કરવામાં આવે છે. 16 સંસ્કાર અંદર મેં એ પણ પ્રથમ સંસ્કાર ગણવામાં આવ્યો છે. એના નામકરણ થાય, એને વિદ્યા આપવામાં આવે, બ્રહ્મ જ્ઞાન આપવામાં આવે, રામદાન આપવામાં આવે છે. આ બધા વિધિ કહેવામાં આવે છે. અને એક પાછા છેલ્લી વખત અંતિમ વિધિ, એ પણ અંતિમ વિધિ, અંતિમ યાત્રા, અંતિમ વિધિ કહેવામાં આવ્યો. એના પછી કોઈ વિધિ નહીં આવતો ને. તો આજે ખરેખર ખૂબ ધન્યવાદ કહેવાય. આ કલરાની શુભ ગામ છે, પવિત્ર ગામ છે. એ ધરતી ખૂબ પવિત્ર છે. તાલુકા જેતપુર પાવી, જિલ્લા છોટાઉદેપુર. એમ તો લગભગ આ કલરાની ગામ મેં પ્રથમ વખત મારું પૂરું ગામ છે લાગે છે. બાકી તો રોડ ઉપર તો ઘણી વખત સરકી ગયો છે. કંઈ બાકી રહે કેમ કે મારે કવાંટ ડિસ્ટ્રિક્ટ જવું હોય ને તો કેટલા વખત અહીં સરકીને ગયા છે. પણ બહુ સારું કહેવાય કે રોડ નજીકે આ પુણ્ય આત્મા છે, ભગત સજ્જનો છે, એને પુણ્ય આપણે ખેંચી લાવ્યો ને. આ બધાને આપણે એને પુણ્ય ખેંચી લાવ્યો. ચલો ગુરુદેવ, ચલો આપણે ઘરે ચલો. કેમ કે કંઈક ને કંઈક જીવન કંદરમાં હોય છે તારે ખેંચી લાવતો હોય છે. ગુરુ સેવા, જન બંદગી, હરિ સુમિરન અવૈરાગ, ये चारों तभी मिले पूर्ण हो जब भाग. साहेब કહે છે કે ભાઈ જીવન કંદર में જ્યારે આદમી કે જીવન પૂર્ણ ભાગ્ય હોય, એના ભાગ્ય જ્યારે ઉદય હોય ત્યારે આ ચારો ચીજો મળે છે. ગુરુની સેવા કરવાનું, જન બંદગી, હરિ સુમિરન અવૈરાગ, એ ચારો તभी मिले पूर्ण હોય जब भाग. સદગુરુ કવિ સાહેબ પણ કીધું છે કે ભાગ્ય બળો જાગર સંત પધાર્યા. રામાયણ પણ લખવામાં આવ્યો છે કે બડે ભાગે માનુસ તન પાવા. ભાગ્યની ઘણી બધી કિંમત કરવામાં આવ્યો છે. એ ચારો ચીજ ક્યારે મળે છે? જબ આપણે પૂર્ણ ભાગ્ય હોય ત્યારે. ગુરુની સેવા કરવાનું, ગુરુના ચરણની જે સેવા કરવાની જે ભાગ્યમાં આપણે હોય ત્યારે મળે છે. સંતોના દર્શન, એના માટે સાખી બોલીએ છે કે સંત મિલન કો જાઈએ તજ માયા અભિમાન, અજો જો પગ આગે ધરે કોટી યજ્ઞ સમાન. આ સંસાર કંદર में સંત ગુરુને મળવા જેવો છે. સંત મિલન કો જાઈએ,
જો કોઈ સગા સંબંધી જ્યારે મળવા જઈએ ત્યારે કંઈ ફળ લઈને જઈએ છીએ, કપડાં લઈને જઈએ છીએ, કંઈક ને કંઈક સાધન લઈને જઈએ છીએ. પણ સાહેબ આ જગા શા માટે નહીં કીધું કે ભાઈ તમે ફળ ફૂલ લઈને જાઓ? સાહેબ કીધું છે કે મોહ મમતા અભિમાન, સંતને મળવા જવું હોય તો મોહ મમતા અભિમાન તમે તજીને જાઓ. કેમ કે આ જીવન કંદરે મોટો મોટો બાધક છે. શું છે બાધક? આ મમતા જે છે ને એ મમતા એ મોટો મોટો બાધક બતાવ્યો છે. સંતો સમસ્યાનું સમાધાન કરનારો છે, જીવનના પ્રગતિ કરનારો છે. સંતન કે સંગ लाग रे तेरी अच्छी बनेगी. जो संतों संग में लागशो तो तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी भी बनेगी. જે પણ મહાપુરુષો જે બન્યા છે યા તો જે પણ જીવન કંદર પ્રગતિ વિકાસ કર્યો છે એ સંતોના સાનિધ્યમાં કર્યો છે. જીવન કંદર में अगर परिवर्तन થાય, जीवन कंदर प्रगति થાય, परम शांति મળે ત્રણ જગા મળે છે. आदमी ने शांति क्या મળે? ત્રણ જગા મળે. एक तो संतों समागम में મળે છે, या तो मंदिर में મળે છે, या तो सदग्रंथ कंदर में મળે છે. એના માટે કહેવામાં આવ્યો કે ભાઈ તમે સંતોના ચરણ में જાઓ, સત્સંગ में જાઓ. અને સત્સંગ में ના જઈ શકો તો મંદિર में कम से कम जाओ. મંદિર में જઈને 5 મિનિટ 10 મિનિટ ત્યાં બેહવું જોઈએ. તેવું પણ અવસર ના મળે તો સદગ્રંથનું અધ્યયન કરો. પણ આદમી ત્રણો ચીજોથી વંચિત છે. સંતોથી પણ વંચિત, સદગ્રંથથી પણ વંચિત, શાસ્ત્રોથી પણ વંચિત, મંદિરથી પણ વંચિત. હવે જીવન કંદરમાં શાંતિ ક્યાં મળવાનું? આજે આપણે કેટલા સુંદર મસ્ત આપણે બેઠા છે, સંતો બેઠા એટલે વાતાવરણ શાંત છે. એના માટે એને મોક્ષની મંડપ ગણવામાં આવ્યો. શું ગણવામાં આવ્યો? મોક્ષની મંડપ ગણવામાં આવ્યો. પણ આ જગત કદાચ કોઈ વરરાજા બેઠો હોય તો આને મોક્ષ મંડપ ના કહેવાય, એના લગ્નનો મંડપ કહેવામાં આવ્યો. આખો વાતાવરણ બદલે છે. મંડપ આદ હોય છે, પબ્લિક એદ હોય છે, સગા સંબંધિત આદ હોય છે, પણ વ્યક્તિ એક જ વ્યક્તિ અંતર છે. આ જગત સંતગુરુ બેઠા, મોક્ષનો મંડપ. કેમ કે જ્યાં સુધી સંતગુરુ નજર હોય ત્યાં સુધી એને અધિકારી છે. ભલે પાપી તે પાપી આદમી હોય, ખરાબ में ખરાબ હોય, દુર્જન વ્યક્તિ હોય, જેને જ્ઞાન પણ ના હોય, પણ આ મંડપ કંદર બેહે છે તો ભાઈ એ કહેવામાં આવ્યો છે એની પણ જો અસર થાય, શું થાય ને? એની પણ અસર પડે. અને જો સંતોન જો વાણી છે એ સંતોન જે વાક્યોને જીવન કંદર કદાચ ઉતરી જાય તો ભાઈ મોક્ષ ગતિની પ્રાપ્તિ પણ કરી શકે છે. કેમ કે સંતોનો સંબંધ એવો છે, ગુરુનો સંબંધ એવો છે, એને પવિત્ર ગણવામાં આવ્યો છે. માતા પિતાને જે સંબંધ છે એ મૃત્યુ સુધી હોય છે. ક્યાં સુધી? મૃત્યુ સુધી. મૃત્યુ થઈ જાય પછી ખતમ, સંબંધ ખતમ થઈ જાય, એ આગળ ના જાય. પણ જયારે ગુરુ શિષ્યને જે સંબંધ છે એ ગુરુ શિષ્યને જે સંબંધ છે એ મોક્ષ સુધી કહેવામાં આવ્યો. એ ભલે મૃત્યુ થઈ જાય પણ છતાં પણ જો ભક્તિ કર્યો હોય દિલથી, ભાવથી, પ્રેમથી, અંતઃકરણ શુદ્ધ ભાવનાથી, તો ગયા પછી પણ એમના સુરતા ને ભાવ ચાલુ રહે છે. એના માટે ઘણી વખત કહેવામાં આવે ને, ભક્તિ બીજ પલટે ને જો જુગ જાય અનંત ઊંચ નીચ કરો ત્યારે આખર સંત કા સંત. આ ભક્તિ બીજ જેને કહેવામાં આવ્યો છે. ધન સંપત્તિ નાશ થઈ જશે, ધન સંપત્તિ છૂટી જવાનો છે, પણ કોઈ પણ શાસ્ત્રમાં એવું લખવામાં નહીં આવ્યું કે ભાઈ ભક્તિ છૂટી જવાની નહીં અને ભક્તિ નાશ થશે, આવું શબ્દ નહીં વાપરવામાં આવ્યો. રામાયણ પણ નથી વાપર્યો, ગીતા રામાયણ ભાગવતે પણ નહીં વાપરવામાં આવ્યો. કેમ કે આ ભક્તિ છે આપણે આગળ લઈ જાય. ગીતા કે અંદર 4 માર્ગ બતાવ્યો: ભક્તિ માર્ગ, જ્ઞાન માર્ગ, યોગ માર્ગ, કર્મ માર્ગ. આ 4 માર્ગ છે. એ 4 માર્ગ દ્વારા એ જીવાત્મા છે મોક્ષ ગતિની પ્રાપ્તિ કરે છે. આપણે પણ જીવન કંદર જો ભક્તિ ના કરી શકો તો કઈ વાંધો નહીં, પણ સારા કર્મ તો કરો. આપણે યોગ ના કરી શકો તો વાંધો નહીં, પણ કોઈ ઉપયોગી થો. યોગી ના બનો તો કઈ વાંધો નહીં, પણ ઉપયોગી તો બનો કોક ને. આપણે ભાવ ના રાખે તો કમસે કમ પોતાનો સ્વભાવ તો સારા રાખો. બાકી આદમી જે કહેવામાં આવે છે બચપન કંદર में છે એ બાળક છે, 6-7 વર્ષના થાય એટલે બોલતા શીખી જાય, પણ શું બોલું છે આખી જિંદગી નીકળી જાય. શું બોલું છે એ આખી જિંદગી નીકળી જાય. એના માટે સત્સંગમાં જવું પડે, સંતોને જવું પડે છે. તો સાહેબ કીધું છે કે ભાઈ 4 ચીજ મળે છે એ પુણ્યાત્માને મળે છે. ગુરુ સંતોની સેવા કરવાનું તક મળે, સમાજની સેવા, જન સેવા, પ્રભુ સેવા જેને કહેવામાં આવ્યો એ સમાજની જે સેવા કરવાનું જે મળે છે એ પણ અવસર છે, ભાગ્યશાળીને મળે છે. હરિ સુમિરન, હરિના સુમિરન કરવાની, હરિ પરમાત્માને પણ કહેવામાં આવ્યો છે, હરિ ગુરુને પણ કહેવામાં આવ્યો છે, હરિ માયા પણ કહેવામાં આવ્યો છે. પણ હરિ એટલે આપણે દુઃખને હરણ કરે એ હરિ કહેવામાં આવ્યો છે. એની પણ જો સ્મરણ કરવાનું આપણે સમય મળે, અવસર સેવા કરવાનું મળે છે તે પણ પુણ્યાત્મા કહેવામાં આવ્યો છે. એ ભાગ્યશાળી આત્માને મળે છે. ઓર વૈરાગ, આ ભજન ગાવું પણ એ પણ વૈરાગ જ છે. એક ઘર છોડીને જતો રહ્યો એ પણ વૈરાગ જ છે. આ પણ વૈરાગ જ કહેવાય ને. ઘરમાં હોય તો સંતો યાદ આવે, મંદિર યાદ આવે, આ મંદિરમાં જાય તો ઘર યાદ આવે. આ જીવન કામ એવું છે.
અહીં હોય તો ના યાર મંદિર में જાય જેવો છે, મંદિર में જાય તો સારું લાગે એમ કે નહીં, અને મંદિરે પહોંચી જાય અને મંદિરમાં એક દિવસ રહે પછી ઘર યાદ આવે કે નહીં આવે કે ના કે હવે ઘરે જ સારું, હવે મંદિર જેવું નહીં રહેવું સારું. आदमी जीवन केवा एना माटे संतो सुंदर मस्त वाद करी छे. अंधेरे के अंदर में अंधेला में, अंधेरे के अंदर में छाया, अवृद्ध अवस्था के अंदर में काया, अब अंतिम समय माया ये किसी के साथ नहीं देती है. किलो सुंदर मस्त बात करी. अंधेरा के अंदर में अपने छाया काम ना लगे, छाया कोई दिन काम ना लगे, साथ छोड़ दे. અને વૃષ્ટ અવસ્થા કે અંદર में કાયા. અત્યારે તમે જવાની અવસ્થા જો ને કેટલો સુંદર સારા દેખાય, મસ્ત કેટલો રૂપાળું દેખાય, પણ ઉંમર થઈ જાય પછી કાયા કેવો થઈ જાય આપણે બધાને ખબર કે પાકેલી કેરી બધાને ગમેલે, પણ પાકેલો આદમી કોઈને ગમતો નથી, યાદ રાખજો. એટલે પાકા વખત થતા જ નહીં હોય, કાચા કાચા में જવું જતા રહેવાનું. પાકેલી કેરી લો તો દબાઈને જોઈએ ના ના આ ધારી હોય કે પાકેલી ધારી એમ, પણ પાકેલો આદમી ગમે છે કોઈને? આ તો કાર ન જતા રહે તે સારું એમ. सेवा तो करे पण घनी वखत साइड में जाने पासे के साहेब हूँ करे घनी बधी सेवा करी, हाँ ऊपर वाला ने कही दया थतो होय ते हारू एम, एना मतलब हूँ जतो होय ते हारू एम, जतो होय ते हारू के नहीं एम. पाकेली केरी बधाने गमेलो छे पण पाकेलो आदमी गमतो नथी. एना माटे कहेवामां आव्यो के विरुद्ध अवस्था के अंदर में काया, ए काया साथ नथी आपती. काया साथ आपे नहीं आपता, पण साथ नथी आपतो. मैं तो घनी वखत जारे कीधुं छे કે ભાઈ ધન સાથ આપે તો પરિવાર સાથ નથી આપતા, અને પરિવાર સાથ આપે તો શરીર સાથ નથી આપતા, અને ત્રણો ચીજ જો તમને સાથ આપે તો પુણ્યાત્મા ગણાય, ભાગ્યશાળી ગણાય. પોતાનું જે કાર્ય છે ને કલ્યાણ કરવાનું કે કોઈ પણ પ્રગતિ વિકાસ કરે કામ કરી લેવાનું. કાયા સાથ લાગે, શરીર સાથ આપે છે તો પરિવાર સાથ નથી આપતો. શરીર સારા હોય, સ્વસ્થ હોય, સુંદર હોય, બ્લડ સારા હોય, જવાની હોય, શરીર સાથ આપતા હોય ત્યારે પરિવાર સાથ નથી આપતા. અને પરિવાર સાથ આપે તો ધન સાથ નથી આપતા, રૂપિયા પૈસા સાથ નથી આપતા. પણ ઘણા જોડે તમે જોજો શરીર પણ સારા છે, પરિવાર પણ સારા છે, લક્ષ્મી પણ સારો, રૂપિયા પૈસા સારો છે, તો બુદ્ધિ સારી નથી. શું કરવાનું? બુદ્ધિ સારી ના હોય ને, એના બુદ્ધિ એવી કે મારે કઈ જગ્યા ધન સંપત્તિ વાપરું એને ખબર ના પડે, કે કયા માર્ગમાં વાપરું એને ખબર ના હોય. એના માટે ઘણી વખત મેં કીધું છે કે કાજુ બદામ ખાવાથી બુદ્ધિ નહીં આવતો ભાઈ, પણ ઠોકર ખાવાથી બુદ્ધિ આવે. બરોબર નહીં? ઠોકર ખાય ને જરીક તારે પછી બુદ્ધિ આવે. बाकी आदमी तो बुद्धि आवे, शक्ति आवे, काजू बदाम खाया करे, पसीना शरीर में थना निकले, कोई तरह शक्ति नहीं आवे. याद रखજો पसीना काढવું પડે, पसीना काढવું પડે ને, હવે ઊંઘ ના આવે. તો સાહેબ કહે કે ભાઈ આ ચારો ચીજ છે એ પુણ્યાત્માને મળે, ભાગ્યશાળી આત્માને મળે છે. એમ તો સાહેબ પણ એમ કીધું કે ભાગ્યનો ભરોસો કદાચ બેહી પર નહીં રહેવું છે. ભાગ્ય કેવો છે? લીપ જેવો. ભાગ્ય કેવો છે? આ લીપ જેવો છે. એ લીપને કશું ભરો નહીં, કયા દાડ તૂટી પડે કોઈ નક્કી નહીં. આજે થાળી ભર આપ પૂછો ભરે પૈસા મળે, કાલે નહીં હો મળે કે નક્કી કહેવાય? આજે કોઈને ગાડી મળી, કાલે નહીં હો મળે, શું કરી લેવાનું? આજે ખાવા મળ્યો, કાલે નહીં હો મળે. એટલે ભાગ્યને ભરો કોઈ દર બેને પુરુષાર્થની વાત કરીશ. ગીતા કંદર કૃષ્ણ ભગવાન કીધું છે કે શ્રદ્ધા તો ખરી, પણ શ્રદ્ધા સાથે શ્રમ કરો. શું કીધું? શ્રદ્ધા તો ખરી, ઈષ્ટ के प्रति, सदगुरु परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा राखो, पर श्रद्धा साथे साथे तमे श्रम पण करो. आ गीता के अंदर में अर्जुन ने कृष्ण भगवान कीधुं छे. एना माटे जीवन के अंदर में श्रम पण करो, अने श्रम करशो तो जीवन के अंदर में शांति अपने मळवानी छे. पहले जमाना के अंदर आप सबने खबर हशे, पहले के श्रम मेहनत करता था, अने मेहनत करे એટલે ખાઈ લીધી તો ચલ ઊંઘી જતા હતા. ઊંઘતા હતા ને, ઊંઘી જાય ને, ઊંઘી જતા હતા. અને ઊંઘી જાય એટલે સવાર ઉઠી ત્યારે ખબર પડે કે ભાઈ સૂર્ય ઉગ્યો છે. અત્યારે કોઈ શ્રમ નહીં, કોઈ મહેનત નહીં, કોઈ પરિશ્રમ નહીં. બાર બાર વાગતા સુધી લોકો ફરતા હોય, ઊંઘ નથી આવતો. લોકો બાર બાર વાગતા સુધી મોબાઈલ જોવે, બાર બાર વાગતા સુધી ટીવી જોતો હોય, અને ઉઠે ક્યારે? સવારે 8 વાગે ઉઠતા હોય. સવારે 8 વાગે ઉઠે કે નહીં ઉઠે? સવારે 8 વાગે ઉઠતો હોય છે. વિવેકાનંદ સ્વામી કીધું છે કે આદમી જે સવારે વહેલા ઉઠે છે અને સૂરજ ન ઉગાડે છે એ આદમી બુદ્ધિશાળી હોય છે. કેવા હોય છે? ને બુદ્ધિ તેજ હોય છે. સૂર્ય ઉગતા પહેલે ઉગી જવું જોઈએ. ऋषि मुनि તમે જોજો ને કેવા એ 4 વાગે ઉઠી જાય, ધ્યાન કરે, ચિંતन करे, मनन करे. 4 વાગે ઉઠી જાય, ઠંડા પાણીમાં સ્નાન કરતા હતા. બુદ્ધિ કેવી હોય એમને? તો સાહેબ કહે છે કે આપણે પણ જીવન કે અંદર કંઈક પ્રગતિ કરવું, કંઈ વિકાસ કરવું હોય તો સંતોને જે રાહ છે, સંતોને જે બતાવેલા માર્ગ છે એ પ્રકારે આપણે ચાલવાની આપણે જરૂર છે. બાકી ભાગ્ય મેં ભાઈ તમને મળ્યો છે, બડે ભાગ માનુસ તન પાવા, સુદુર્લભ સદગમતન ગાવા. રામાયણ में કીધું છે કે ભાગ્ય મળ્યો તારે આપણે સંત મહાત્મા મળ્યો છે, દેહ મળ્યો છે આપણે. આ દેહ મળ્યા પછી શું કરવાના? દેહ મળ્યા પછી આપણે ભક્તિ કરે, ધર્મ કરે, સેવા કરીએ, પોતાના પુરુષાર્થ મહેનત કરી. સંતોના જોડે જવાથી આપણે શું બને ખબર છે? સારા વ્યક્તિ બને છે. સ્કૂલે ભણવા જવાથી ડોક્ટર બને, માસ્ટર બને, કલેક્ટર બને છે, આ બધું બને છે.
ત્યાં કોઈ સારા વ્યક્તિ બનાવવાનું કોઈ ત્યાં ચોપડી કે એવું નથી કે શિક્ષણ નથી. પહેલે સમય કંદર ભાવ સૌને ખબર હશે કે રામાયણના જ્યારે રામાયણના વાંચવામાં આવતો હતો, ભક્ત પ્રહલાદના વાંચવામાં આવતો હતો, આ બધી ચીજો વાંચતા હતા. આ શિક્ષણમાંથી બધું કાઢી નાખવામાં આવ્યું. હવે ગણપતિ કે ગા કહેવામાં આવતો હતો, અત્યારે ગધેડા કે ગા એમ ગણાવેલો. બોલે કે નહીં બોલે? આખો ભાષા બદલાઈ ગયા, આખો લાઈન બદલાઈ ગયા. જે આપણે જીવન કંદર में કોઈ ઉપયોગી નથી, કઈ સંસ્કાર નથી, એ બધી ચીજો ભણવામાં આવી છે. ખાન પાન બદલાઈ ગયા, બોલી ભાષા બદલાઈ ગયા, रहन गहन बदलाई गया, घनी बड़ी चीजों बदलाई गया. એટલે તો કોઈ કવિ સુંદર કીધું, चांद न बदला सूरज न बदला, कितना बदल गए इंसान, और देख देख संसार की हालत क्या हो गई भगवान. हे भगवान તમે અહીં તો જુઓ, આ ચાંદ નહીં બદલાયો, સૂરજ નહીં બદલાયો, આ ચાંદ્रमा કાયમ માટે જે નિયમ છે એ પ્રકારે ચાલે છે. સૂરજ ઉગે છે હાથમાં, જે એ કાયમ માટે સૃષ્ટિ જે નિયમ છે ને, સૂરજ ચંદ્रमा જે નિયમ છે એ નિયમ પ્રમાણે ચાલે. પણ આદમી પોતાનો નિયમ ચૂકી ગયો છે. એના માટે મહાપુરુષો શરણમાં આપણે જવું પડે છે, ભક્તિ ભજન ધર્મ જોડવું પડે છે. ભક્તિ સંત સતો ગુરાની, સાઈ કીધું કે ભાઈ સદગુણાની ભક્તિ કરો તો આદમી જીવન સદગુણ આવે. મીરાબાઈ ભક્તિ કરી, નરસિંહ મહેતા ભક્તિ કરી, જલારામ ભક્તિ કરી, કેવા સુંદર સુંદર મસ્ત ભક્તિ કરી છે. જલારામના તમે જો, જલારામે છે ને આ કોથળા સીતા હતા, કંતાન સીતા હતા, અને સંતાન પણ સીવે અને ભક્તિ પણ કરતા જાય, માલા પણ ફેરતા જાય, પોતાના પરમાત્મા નામ પણ લેતા જતા હતા. मुख में राम और हाथ में काम करता था. मुख में राम, हाथ में काम करता था. અને કોઈ પણ અતિથિ આવે, કોઈ પણ મહેમાન આવે તેને સેવા પણ કરતા હતા. એના નિયમ કેવો? એના નિયમ એક એવો નિયમ હતો કે ભોજન કરવા કરતા બેઠા અને કોઈ પણ અતિથિ જ્યારે બહાર થી અવાજ આવે તરત થાળી છોડી બહાર નીકળી જતા હતા. એના પણ થાળીમાંથી ભાગ ગાળી ખવડાવતા હતા. ધન સંપત્તિ રૂપિયા પૈસા નતા, પણ ભાવ કેવો એના. એક વાર જ્યારે કહેવામાં આવે સદગુરુ પરમાત્મા એને કઈક પરીક્ષા કરવા માટે આવ્યા કે ખરેખર આ જલારામ ભક્તિ કરે છે કે સાચો કે જૂઠો છે, એને પરીક્ષા કરવામાં આવ્યો. અને આપણે ઘણી વખત કહીએ તન મન ધન તમારું છે, તન મન તમારું, બધા કહે કે નહીં કહીએ છીએ? એમ સમજીને જ કહેવાનું હોય કે ખાલી ખાલી નહીં કહેતો એમ, નહીં તો બધા જ કહી દે તન મન ધન તમારું, તન મન ધન તમારું. જલારામ ગયા કીધું કે સાહેબ આ બધું તમારું છે, આ બધું તમારું જ છે, બધું અમારું કઈ નથી એમ, આપણે કઈ નહીં, આ સાહેબ તમારું જ છે બધું એમ. ત્યારે એમને કીધું કે મારે છે, હા તમારું છે એમ. કે યાર મારે વૃદ્ધ અવસ્થા થઈ ગઈ, ઉંમર થઈ ગઈ છે, મારે કોઈ સેવા કરનારો નથી, મારે કોઈ સેવા કરનારો નથી. કે સાહેબ શું કરો, તમારે સેવા કરવા માટે કોઈ લઈ આવો? કે ના ના એવું નથી. હવે કોણ મારે આ બધા રોટલો કોઈ બનાવે, ખવડાવે પીડાય કોઈ કરે? તારે કહે છે કે કોઈ ને ભાઈ તમને આપો, કે તમારા ધર્મ પત્ની છે ને આપી દો ને સેવા કરવા માટે. પત્નીને પૂછવાની ગયા, જો ભક્તિ લક્ષણ તમે જો, એ પત્નીને પૂછવાની ગયા. જલારામ કીધું કઈ વાંધો લઈ જાઓ, લઈ જાઓ તમે, કઈ વાંધો નહીં. બેન ને બોલાય, બેન ને કહે છે કે જાઓ તમે આને સેવા કરવા માટે જાઓ. આ પત્ની પણ એવી, કેમ કે પતિના શબ્દ પર વિશ્વાસ, કંઈક ને કંઈક સારું થવાનું છે. એ પણ બેચારી કીધું કઈ વાંધો નહીં, સેવા કરવા માટે જતે રહેવાનું. હા, પરીક્ષા કરવા માટે જે આવ્યા એ ચક્કર પડી ગયા. કે જલારામ પોતાના કામ કરી ગયા, પત્ની પણ સેવામાં લાગી ગયા. હવે સંતના પાછળ પાછળ ક્યાં લઈને જવાનું? સંત વિચારે કરે કે ભાઈ આ તો બધા અર્પણ કરી ગયા, પણ મારે કઈ લઈને જવાનું? હવે કોઈ કહે છે કે સંતના પાછળ પત્ની જાય છે, કોઈ બહેનો જાય છે, આ સંત છે કે કોણ છે? પોતે ગભરાઈ ગયા. હવે કલા વાપરી કે કહે છે કે ભાઈ હવે મારે કઈ લઈને જવાનું અમને, કેમ કે મારે તો કઈ જરૂર નથી, આ તો ખાલી પરીક્ષા લેવા માટે. અને જલારામ પાસ થઈ ગયા, હું ના પાસ થઈ ગયા, હવે શું કરવાનું? અને મૂકવાનું ક્યાં? તારે કલા વાપરી ઝાડ નીચે ગયા. ઝાડ નીચે કહે છે કે બેન આ જોરી ઝંડા તમે પકડો અને મેં થોડે પાસ વાટર જઉં છું, તમે મારી બાજુ જોતા રહે, પાછળ તમે જોજો, પીઠ પીછે તમે દઈ દો. બેન કીધું કઈ વાંધો નહીં. બેન પીઠ પીછે દે છે અને આ બાજુ પાછા સંત આ બાજુ મુખ કર્યા અને સંત તો રવાના થઈ ગયેલો. પેલા બેન બસ એક ઘડી થઈ ગયા, થોડો ટાઈમ થઈ ગયા, 10 મિનિટ 5 મિનિટ અડધો કલાક કઈ અવાજ નહીં. ફરી પાછા જયારે નજર કરીને જોયા તો કોઈ નતા, તો કોઈ નહીં. ત્યારે ખબર પડી કે ખરેખર કોઈ સંત નતા, પણ આ તમે જે ભક્તિ કરતા હતા એ જ પ્રભુ પરમાત્મા મારી પરીક્ષા કરવા માટે આવ્યો છે. ચોરી ઝંડા આપેલો હાથને. ફરી પાછા વિચારે કર્યો કે હવે ઘરમાં જશો, કદાચ જલારામ ને રાખે તો શું થશે? એવો ચક્કર પડીને હવે અર્પણ કરેલો વસ્તુ કોઈ તાર અપાય નહીં. આ તમે આ બધા નારિયેળ હારિયેળ બધું આપ્યું, અમારી ઈચ્છા હાલું હોય તો નહીં હાલો તો નહીં હાલીએ. હું અર્પણ કરે પછી થોડે આ તો સારું દયાલુ હોય તમને આપી દઈએ. એક ભાઈ ગાડી લઈને આવ્યો મંદિર માં, 4 વ્હીલ ગાડી, 11 લાખ ની ગાડી લાવ્યો. નારિયેળ ફોડી બધા એને પૂજા પાઠ કરવામાં આવ્યો. કીધું સાહેબ આ ગાડી તમારી જ છે, બસ આ તમારું તમારું બધું, અમારું કઈ નથી. કોઈ ગાડી રવા દેજો, લઈને જતા નહીં હોય એમ, ગાડી રવા જ દેવાનું, તમારે લઈને નહીં જવાનું એમ. પેલો ગભરાઈ ગયો બેચારા, કહેવા તો કઈ નાખ્યો, કહેવા ત્યાં કઈ નાખ્યો તમારું છે તમારું છે કરીને. એને દીકરા પણ આવ્યા હતા, પસીના થઈ ગયો. મેં કીધું રડવાનો જ વારો છે.
બોલવા તો બોલી ગયા હોય. પછી મેં કીધું જો મૂકી જ જવાનું, કેમ કે તમે આપી દીધું ને, તમારું છે. પછી આ તો બહુ સારું કહેવાય, 11-12 લાખની ગાડી મળી ગઈ, બહુ સારી વાત. તમે જાઓ ચાલતા ઘરે, વાંધો નહીં. પેલા ગભરાઈ ગયા બેચારા, પછી ના આમ કરે. મેં વિચાર કર્યો કે આ તો ભૂલ પડવાની હવે. હાર મેં કે ગાડી લઈ જાઓ, તમે કઈ વાંધો નહીં. પેલો કે સાહેબ સારું તે તમે દયા કરી, બાકી તમે ગભરાઈ જલે એમ. તારે એના છોકરા કહે છે ને બાપાને કહે કે બાપા આવું કોઈ તારે બોલવાનું નહીં એમ. એટલે આપ સેવું પણ કોઈ તારે બોલી નહીં પડતો હોય, તમારું છે તમારું છે એમ કરી. નહીં તો ઘણા બધા હોય કે નહીં હોય. જલારામ ને પત્ની ફરી જયારે આવે છે, આવ્યા જલારામ કીધું કેમ પાછા આવ્યા? હવે તને અર્પણ કરી ગયો, હવે અર્પણ કરે પછી વસ્તુ ના લેવાય એમ. તારે કહે કે હવે મેં શું કરો? હવે તમે અર્પણ કરી ગયા, પણ એ તો કઈ જતા રહે ખબર ના પડી. હવે એટલે ખરેખર આ તો પરીક્ષા કરવા માટે આવ્યો હતો, અનિષ્ટ પરમાત્મા હશે. કીધું શું કરવાનું? તારે કે જોલી ઝંડા આપ્યો, બસ એને સેવા કરીએ અને બંને જણ આપણે ભક્તિ કરવાના. શું કીધું? બંને જણ આપણે ભક્તિ કરે. અને જલારામ એવી પ્રકારની ભક્તિ કરી, ભક્તિ કરી, ભક્તિ કરી. આજે તમે વીરપુરનું તમે જો, આજે એના નામની અન્નક્ષેત્ર ચાલે છે. બેલ મેં તમે જો, નોટ મેં તમે જો, એટલી બધી તો દાન પુણ્ય કરવામાં આવે છે. નામ વાળા નહીં બેચાર ગુપ્ત દાન આપવામાં આવે. શું દાન? ગુપ્ત દાન આપવામાં આવે. આ ભક્તિ એને કહેવામાં આવે. શું કહેવામાં આવે? ભક્તિ એને. આપણે પણ જીવન કાંડ જે દિલથી આપણે ભક્તિ કરીએ, પવિત્ર ભાવનાથી જે ભક્તિ કરીએ, એમના પણ મળે. તો ઘણા બધા પ્રશ્ન કરે કે સાહેબ જલારામના રામ મળ્યા, ભગવાન મળ્યા, નરસિંહ મહેતાને જયારે ભગવાન મળ્યા, મીરાબાઈને ભગવાન મળ્યા છે, તો આપણે કેમ નહીં મળતા? અમે તો ભક્તિ કરીએ છીએ, પણ એ લોકો ભક્તિ કરી એવું આપણે કરવાનું જરૂર છે. મીરાબાઈ જહર પીધું, આપણે તો પીવો થોડો જહર તો ખબર પડે ને. લીમડાનો પાલો પીવો કોઈ તૈયાર નથી. લીમડા કોઈ પાણી પીવા તૈયાર છે? કોઈ પીવા તૈયાર નથી. અરે જહર તો કમ સે કમ પીજો તો ખબર પડે. અરે જહર નહીં પીવે તો ભક્તિ તો કરી જો, કમ સે કમ થોડે દિન ઘરથી બની કરી ભક્તિ કરો. આજે મીરાબાઈ કેવું ભક્તિ કરી બેચારી. પાયો જી मैंने राम रतन धन पायो, हरख हरख जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो. एवी प्याली पीधी मैं तो सदगुरु ने हाथे रे. केवुं सुंदर कीधुं. एवी प्याली मैं पीधी सदगुरु साथे. ए सदगुरु મને प्याली आपी, मैं पी गया. बस बीजी प्याली મને કઈ ગમતો નથી. આ આજે તો ભક્તિ કરી, એવી પ્યાલી પીધી મેં. કેવી પ્યાલી? પેલા બાટલવાળી પ્યાલી. એ પ્યાલી કામ નથી લાગવાનું ભાઈ. એ પ્યાલી આપણે નાશ કરી દેવો છે, બુદ્ધિ વિચારો બગાડ નાખવાનો છે. એ મીરાબાઈ ભક્તિ કરી, આજે ઇતિહાસ કરનારમાં નામ છપાઈ ગયા. એના માટે કીધું કોઈ પણ કામ તમે કરો, દિલથી કરો, ભાવથી કરો, પ્રેમથી તમે કરો તો કામ લાગવાના છે. ને તે જીવન કે અંદર એક દિન બધું છોડીને આપણે જતા રહેવાનું છે. અંતે મેં કીધું ના, અંતિમ સમય કે અંદર કઈ કામ નથી લાગતા. કામ લાગે છે? કઈ નહીં લાગતા. એના માટે કીધું કે અંધેરે કે અંદર में छाया, विद्वत के अंदर में काया, अब अंतिम समय में माया. એ માયા જે વસ્તુ અંતિમ સમયમાં છોડીને આપણે જતા રહે છે. આપણે સાથે કઈ નહીં આવવાનું. એ ભલે આપણે મારું કહીને આપણે જીવતા હોય છે, પણ અંતિમ સમય બધા છોડીને જતા રહે. એકલા જતે રહેવાનો છે. એકલા આપણે જતે રહેવાનું, કોઈ સાથે નથી આવવાનું. પણ પુણ્ય જે કમાણી કર્યો છે, દાન કર્યો, સેવા જે કર્યો છે, એ આપણે કામ લાગવાના છે. દ્રૌપદી જયારે કૃષ્ણ ભગવાન ઉંગળી કપાઈ ગયા તેને કપડા બાંધી આપો, પટ્ટા બાંધી આપો. પોતાના સાડી ખબર નહીં, હસ્તિનાપુર રાણી હતી અને કેટલા હજારની સાડી ખબર નહીં. સાડીને ફાડીને પછી તરત પટ્ટો બાંધી, એના હાથમાં ઉંગળી ટપકતો જોઈ તે પટ્ટા બાંધી દેવામાં આવે છે. ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન આંખમાંથી આંસુ નીકળી ગયા. ત્યારે દ્રૌપદી કહે કે પ્રભુ તમારા આંખમાં આંસુ? કે મારે તો કેટલા રાણીઓ એ બધા કપડા લેવા છે ને બંગલામાં ગયા. એની કપડાની કિંમત છે, પણ તમારે કે અંદર ભાવના, તમારા કપડાનો વિચાર નહીં કર્યો. એક લોહીને ટીપાનો તમે વિચાર કર્યો છે, પટ્ટા બાંધી દેવો છે. એના માટે મારા આંખમાંથી આંસુ નીકળી ગયા છે. કે દ્રૌપદી આ દોરો છે ને ધાગા, એ પટ્ટા કરતા જેટલા ધાગા છે, એક દિવસ તમને કામ લાગશે. અને કામ લાગશે તમે દિલથી, ગળત નહીં પણ દિલથી તમે પુકાર કરજો. કોઈ દિન સંકટનો સમય આવશે તે દિવસ તમે કામ લાગશે. અને આપણે બધા જાણીએ છીએ મહાભારત કંદન ઇતિહાસ અંદર આપ સૌને ખબર છે, જે જીવન में બન્યું નથી, ઇતિહાસ બનવાનો પણ નથી, ભૂત में ભવિષ્ય પણ બનવાનું નથી. એ પ્રકારની ઘટના ઘટી. દ્રૌપદી ચિહ્ન કરવામાં આવે છે. એને આગળ બધા કુટુંબ પરિવાર બધા બેઠા હતા, 5 પતિદેવો બેઠા હતા, ભીષ્મ પિતામહ બેઠા હતા, ગુરુ દ્રોણાચાર્ય બેઠા હતા, પણ કોઈ રક્ષા કરી શક્યો નથી. ત્યારે દ્રૌપદી પોતાની ઈષ્ટને પ્રાર્થના કરી, હે પ્રભુ, હે પરમાત્મા, હવે તમે મારી રક્ષા કરી શકો. ત્યારે કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે ચીર પૂરવામાં આવ્યો, આપણે બધા સાક્ષી છીએ, પણ ક્યારે? એ પાટા બાંધ્યો ત્યારે સેવા કરીને ને, એ સેવા કરી દિલથી કરી. એના માટે કહે છે કે કોઈ પણ કામ કરો, પુકાર કરો તો ગરત નહીં કરવાનું, આપણે દિલથી કરવાનું. ક્યાંથી? એ દિલથી, નાભીથી આપણે પુકાર કરવાનું. અને એ નાભી કમલ જો ખુલી જાય અંદર में तो भाई એ ભાવ કેન્દ્ર ખુલી જાય, ભાઈ કૃષ્ણ કેન્દ્ર ખુલી જાય તો જીવન કે અંદર કલ્યાણ થઈ જાય કહેવામાં આવે છે. પણ આપણે તો ગરા સુધી પુકાર કરીએ ને, આપણે. પણ ક્યારે? એ દિલથી, નાભીથી, દિલથી પુકાર કરીએ, એ દિલથી, નાભીથી 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 પુકાર કરીએ, એ દિલથી, નાભી
ઘર સુધી પુકાર કરો, ભલે તમે ગમે તે નામ લેતા હોય એ કશું કામ નથી લાગવાના, પણ દિલથી પુકાર કરો. આજે ભક્તિ કરી છે ઇતિહાસ કે અંદર આ લોકો દિલથી કરી, એના માટેનું નામ છે સ્વર્ણ અક્ષરમાં લખવામાં આવ્યો છે. સોના અક્ષરમાં નામ લખાય છે, ઇતિહાસ એની સાક્ષી છે. તો આપણે પણ જીવન કે અંદર में જો કલ્યાણ કરવાનું હોય, ભાઈ આપણે કલ્યાણ કરવાનું હોય તો આવા કલ્યાણકારી વાતો આપણે જીવન ઉતારે જેવો છે. એના માટે સદગુરુ કવિ સાહેબ કીધું સંત મિलन को जाइए, अगर संसार में मिलवा जવું હોય તો મોહ મમતા અભિમાન જો જો પગ આગે ધરે કોટી યજ્ઞ સમાન. આ સંસાર में સંતને મળવા જેવો છે. એ સંતને મળો તારે સમસ્યાનું સમાધાન થાય, આપણે જીવન કે અંદર પ્રગતિ વિકાસ થતા હોય છે. સંસાર કે અંદર સંતે તેવા છે, સંત અને દર્પણ આ બે વસ્તુ દેવી છે જે સાચું બોલે. દર્પણ આગળ જાઓ, તમારા જેવા ચહેરા તેવો જ બોલી આવે, કારણ કારો કે ધોરણ ધોરો કે હોગે, બરોબર ને. ભલે તમે ધોરો બાળને કારા કરેલો હોય પણ જેવો હોય તેવો જ બતાવશે, કોઈ જૂઠું નહીં બોલે. આ દર્પણ કે અંદર કામ એવા. અને સંત મહાત્મા પણ એવો છે, સંત મહાત્મા સાચું બોલે છે. અને સંત મહાત્મા જો જૂઠું બોલવાનું ચાલુ કરી દીધું તો દુનિયાનું પરી થઈ જવાનું છે. આ બે સાચા રહ્યા છે. એના માટે સદગુરુ કવિ સાહેબ કીધું કે સંતન કે સંગ લાગે તેરી अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी भी बनेगी. આપણી બગડેલી હોય એ પણ બનતા હોય છે. એટલે સંત મહાત્મા દરબાર કેવો છે? ગેરેજ જેવો છે. કેવા? ગેરેજ જેવા. ગમે તે તૂટી ગયેલો હોય, ભાગી ગયેલો હોય, ગાડી મોટર એને ગેરેજમાં લઈ જાઓ, રિપેરિંગ કરી આપે છે. એ પ્રકારે સંત મહાત્મા દરબાર કંદને ગમે તે પાપી પાપી આદમી ખરાબ में ખરાબ વ્યક્તિ હોય એ સંતોના ચરણમાં જવાથી એને પણ કલ્યાણ થાય. તો આપણે પણ જીવન કંદર में આવા કલ્યાણકારી કામ આપણે કરવાના. મનુષ્ય અવતાર ઘડી ઘડી નથી મળવાના. સુંદર મસ્ત જીવન આપણે મળ્યો છે, એ જીવન સુંદર સરસ મજાની બને એવું આપણે કામ કરવાના. जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के आदमी महान नहीं होता. आ जीवन जीवन आसान नहीं, पण बगैर संघर्ष बगैर आदमी महान नहीं होता. महान बनવું હોય, સારા વ્યક્તિ બનવું હોય તો સંઘર્ષ કરવું પડે. એક જ્યારે તમે લકડી તમે જોજો, એ લકડી સુથારીને જ્યારે કેટલું બધું હથોડી ખાય છે ને છીની ખાય, ત્યારે પછી આ બધો મૂર્તિ બને છે. એ લકડી તમે જોજો, સુથારીને હાથમાં જવાથી ને રેંદા મારવામાં આવે, કઈ કઈ ચીજને કરવામાં આવે, ખુરશી બને, ટેબલ બને, બને કે નહીં બને છે? પણ એને પણ ઘાટ ગળે ત્યારે. પથ્થરને પણ તમે જો અણગઢ પથ્થર હોય ને પગ મૂકીને જતા હોય, પણ એ પણ જ્યારે કારીગરના હાથમાં જાય, હથોડી છીને મળે છે તો મૂર્તિ બની જાય, તો લોકો દુનિયાને પૂજા કરતા થઈ જાય. આદમી ગમે તે હોય પણ એ પણ સંતોના ચરણમાં જવાથી એના પણ જીવન કંદરમાં ઠોકર ખાય, એના પણ સત્સંગમાં જવાથી જીવન કંદરમાં સુધારો થાય, પરિવર્તન થાય. તો આવા ચીજો જ્યારે બને ત્યારે એ પણ એક દિન મહાન વ્યક્તિ બને. કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય છે એ મગજ ઉપર કંઈક માથા ઉપર કંઈક બોર્ડ મારીને નહીં આવતા ને કે આ બનવાના છે, આ ડાક્ટર બનશે, કલેક્ટર બનશે, માસ્ટર બનશે, એ કોઈ લખીને નહીં આવતો. નહીં તો લખીને આવે તો બનાવવાનું હોતું નહીં. આ લખીને આવે તો પછી બનાવવાનું કરે, પણ લખીને નથી આવતા ને. એ જેવી જેવી સંગત, જેવી જેવી વાતાવરણ, જેવા જેવા પ્રકારના રંગ ચડે એવા પ્રકારના રંગ એને ચડી જાય છે. એના માટે જીવન કંદર મેં સારાને આપણે સંગ કરીએ, ખૂબ સુંદર મસ્ત આપણે જીવન જીએ. આજે ખૂબ ધન્યવાદ કહેવાય અમારા અશોકભાઈ, એના બાળકના આ બાબરી નિમિત્તે કાર્યક્રમ રાખ્યો અને તન મન ધનથી સેવા કરી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે. બાળક છે કોઈ સારા વ્યક્તિ બને, એને ખૂબ સુંદર સંસ્કાર આપવાની જરૂર છે. નથી કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ સંસ્કાર કઈ મોલ में નહીં પણ માહોલ में મળે છે. મોલ એટલે દુકાન. આ સંસ્કાર જે આપવામાં આવે છે એ સંસ્કાર છે, કોઈ મોલ કે અંદર દુકાન કે અંદર નથી, પણ માહોલનું વાતાવરણ મળે છે. એના માટે જીવન કે અંદર બાળકને સારા સંસ્કાર આપજો, વિષય વ્યસનમાંથી દૂર રાખજો. નહીં તો આજના જમાના કે અંદર વિષય વ્યસન ખૂબ વધી ગયું, હો કે નહીં? બરોબર. ચૂટકી ઝટપટ ખટપટ. એક ભાઈ મેં કીધું તાલી પાડો, ભજન કરો તો એમ પછી ટોલું રાખ્યો, ટોલું. મેં કીધું પોલું કેમ છે? જરી જોરથી માર તો તંબાકુ રગડેલો, તંબાકુ રગડેલો, બતાવો. હવે કઈથી ભજન કીર્તન કરી શકે? એક ભાઈ મેં કીધું ભજન કરો તો કેમ કરે? એમ કે હાથ છેટું છેટું રાખે. અરે ભજન કરો, ભજન ના કરે. એક્સિડન્ટ થાય તો બે હાથ કપાઈ ગયા બેચારા, તૂટી ગયો. હવે એના પછી ખબર પડી કે ના લોકો તાલી પાડે સારું કરે છે. ઓકે, ગયા ને પછી બેચારા શું કરે? આવું વગાડે પાછળ. તમે કેમ ભાઈ વગાડે? હવે તાલી પાડવાનું જયારે ટાઈમ આવે તો નહીં વગાડો. આ બે ગુઠું વગર ઠોકે તો વાગે ખરું? નહીં વાગે ને. હવે આદમીને પછી ખ્યાલ આવે, એ બીત જાય ત્યારે સમય જતા પછી ખબર પડે. એના માટે આવો સર સુંદર આ જીવન મળ્યું છે. એના માટે સાર્થક બનાવવા માટે આપણે જીવન કંદર ભક્તિ ધર્મ સેવા આપણે કરતા રહેવાનું. જે ઇષ્ટ આપણે જીવન કંદર મળ્યો છે એના આશીર્વાદ આપની જરૂર, માતાના આશીર્વાદ, પિતાના આશીર્વાદ, ગુરુ સંતોના આશીર્વાદની જરૂર છે. માને આશીર્વાદ બહુ મહાન હોય છે, પિતાની પણ આશીર્વાદ જોઈએ, એના સાથે સાથે ગુરુ સંત મહાત્માના આશીર્વાદ હોય. બાકી પ્રભુ ભગવાન પરમાત્માના આશીર્વાદ તો છે જ ભાઈ આપણે જીવનમાં. ત્યારે તો આપણે જન્મ મળ્યો છે ને, હવે જન્મ મળ્યા પછી એનું નામ લેવાનું કે નહીં લેવાનું? સદગુરુ કવિ સાહેબ ધરેન્દ્ર સાહેબ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે સાહેબ આ સંસાર કંદર में શ્રેષ્ઠ શ્રેષ્ઠ ભક્તિ કયો? બધા તો ભક્તિ કરે છે, બધા પ્રકારની ભક્તિ કરે, પણ ભક્તિ પર શ્રેષ્ઠ શ્રેષ્ઠ ભક્તિ કયો? ત્યારે સાહેબ મસ્ત એને વાત કરી
हे धर्मदास भक्ति करो तमे सुरत लगाई केवल नाम કહો વિશ્વાસા તમે ભક્તિ કરો તો સુરતા લગાવીને તમે કરો લક્ષ્ય લગાવીને તમે કરો અને લક્ષ્ય લગાવી સુરતા લગાવીને તમે ભક્તિ કરશો તો ભાઈ ગંતવ્ય સ્થાને પહોંચવાનું છે અને કેવલ નામ કહો વિશ્વાસા જે નામ તમને આપ્યો છે એ નામને તમે રટન કરો ત્યારે તો આપણે જીવન કે કામ લાગશે એના માટે આપણે લક્ષ્ય સુરતા રાખીને આપણે કામ કરીએ આજે અશોકભાઈ એના પરિવાર કેટલું સુંદર મસ્ત ભક્તિ ભજન કરી સદગુરુ કબીર સાહેબની અસીમ કૃપા છે મહાપુરુષોને દયા છે એના ઉપર માતા પિતાના આશીર્વાદ છે અને આવા સુંદર કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યો હવે બહુ વિશેષ ના કહી આજે એ બાળકને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપીએ બચપનમાંથી સંતોનું દર્શન કરી છે અને એમના દરેક તરફથી દાન પૂર્ણ સેવા પણ કરવામાં આવ્યો છે એમના પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને વિશેષ ના કહીને આજે બાળકને મારા તરફથી ખૂબ શુભકામના છે આશીર્વાદ છે અને આ પરિવારને પણ અને અમારા કલારાણીના ભક્તોને પણ હે ને કલારાણીના ભક્તોને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તેમજ ભાઈ બહારથી પણ અતિથિ વિશેષ મેં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં હાજરી આપી આપ સૌને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપી મંગલ કામના સાથે અહીં મારી વાણી વિરામ આપું બોલો સદગુરુદેવ કી જય સદગુરુ કબીર સાહેબ કી જય સદગુરુ દયાલ સાહેબ કી જય